इज़्ज़तमंद उलमा किराम, ख़ास कर बिरादरान मुहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती इनायतुल्लाह शाह साहब और हज़रत मौलाना आबिद शाह साहब मासरा जमात जामिया नायब नाज़िम मुदर्रिस जामिया इमदादुल उलूम जामे मस्जिद दरवेश हज़रत मौलाना हाफिज़ मुफ्ती गौहर रहमान साहब दलता में दिगर उलमाए किराम मलगरी तालिबान और दे इलाके कुली मशरान जवानान जमादा वाड़ गोलाली बची दे टोलो पर इजाज़त बांधे जमा इज़्ज़तमंदो तकरीब तास्ता मालूम दा और दा गोलाली माशूमान तासुबी नहीं चिपड़गी और ता तड़ली दी और दा वड़े बचई शाता गुयम नास्ते दी और लुपटे पसर दी वड़े कशर जनकई और यो मलगरी मातवे चस 53 कसानो ख़त्मुना दी दा दे अल्लाह डेर लोई एहसान दे अल्लाह डेर लोई फजल और करम दा इन सआदत बज़ोर बाजो नेस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा दा दे अल्लाह पाक यो फजल दा ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा दे अल्लाह फजल दे अल्लाह करम दे अल्लाह निअमत को चाहते ख्वाखशी चाले वर कई माता उस्तादा से लन यो स आयातुना और दे कम आयात से ईसा और यो वड़ू के हदीस वेलाई इंशाअल्लाह पदे बांधे बजल गुफ्तगू वकौमा दे मलगरो खुदा ख्वाहिश दा चदा से ढेर मुफसल बयान और उगद बयान वशी खो जमा खपल दा सोची च बयान राना ढेर उगद नशी खो ब्या कला कला गा मलगरो ख्वाहिश दे वजना और याद मजलस असर लवजना मंगनम लग खबर उगदश खुदायात साथ जमा इज़्ज़तमंदो चदा से तकरीबुन दा कला कलवी मासरा बाज मलगरी यारान दोस्तान कलाबा इमदादुल्लुम के दस्तार बंदी व नुमा सारा बलाल और अगी बचरता दस्तार बंदी न वली दले नुमा तब ब्यावेच यारा शेख साहब दा से मजालिस व तमन कला कला बोझा कन विच वल्ला ईमानम ताजश हकीकत दादा खास कर शहीद इस्लाम मौलाना शेख हसन जान रहमहुल्लाह अल्लाह दी शहादत कबूल की नागुई च बाकायद हयात व नो मंगसरा बदौर हदीस के 600 पूरे कसानो दा से 100 पूरे बहाफिजानो 50-60 100 पूरे बकसानो तजवीद करे तखसुस तालिबान बो 800-900 कसानो बचे दस्तार बंदी वशवा ना टोल जुमात बदा से स्पिन पड़गी वो स्पिन पड़गी देगे भाई वाजिबा मंजर वो देगे भाई वाजिबा ख्वांदो अख्तर व रजिम दी को कम खालक च बचोए ख़त्मुना कड़ी दी ख़त्म कड़े देगुई लपारा डबल अख्तर दा डबल यौजल यौ यहूदी आलिम उमर रजी अल्लाह अन्हु तवाई यारा तासु मुसलमाना अजीबा खलक आस्ते मतलब डेर कदरदान खलक नहीं आस्ते उमर अमीरुल मोमिनीन दा 22,51,030 मुरबा मिल खलीफा दा और दे वक़्त द्वयम नंबर सहाबाओं के अवला दरजा दे अबू बकर सिद्दीक दा अम्मा के वरज़ में किताबों की लीदली डेरो गणों का सानो ना नकल दा चे दे टोल दुनिया पैगंबर अलैहिस्सलाम ना अख्वाता चे दे टोल दुनिया खल को ईमान यौ तरफ तशी और दे अबू बकर सिद्दीक ईमान बल तरफ तशी वे दे अबू बकर ईमान बापो दुई बांध द्रुंदी अल्लाह यौ यौ सहाबा कुल्लु सहाबत सादाती व मुअतक़दी फ़हल अलैया बिहाज़ल क़ौल मिन आरी टोल सहाबा जमंग दे सर गुलू नदी दे सर ताजुनम दी यौ लोय हैसियत अल्लाह वरकड़े यौ जलचा अहमद इब्न हम्बल मुतालिक अमराजी अब्दुल्ला इब्न मुबारक मुतालिक अमराजी दा से दे गणो कसानो दे मुआविया साहब मुतालिक खबरा उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह दा ताबीई दा सहाबी नदा खुदता उमर सानी वाई पा अदल व इंसाफ के ढेर लोए कारनामे दी ढेर ज़्याद किताबुन पे लिखल शवी लोया तकवा परहेज़गारी अरियान बशी दे अगर सीरत ता सहाबी नदा ताबीई दा
نو چا وویل چې یاره عمر درجه به اوچته د عمر ابن عبدالعزیز که د معاویه صاحب. نو علماء ویلی دي چې معاویه صاحب یو ځل پیغمبر علیه السلام پسې چې مونځ کړی، یو ځل نه په کراتو مراتو شوی. معاویه رضی الله عنه صحابي ده، د نبی علیه السلام اوخی ده، کاتب د وحی ده، د وقت یو لوی خلیفه پاتې شوی د علی رضی الله عنه خلافت نه بعد. نو چې معاویه رضی الله عنه نبی علیه السلام پسې شاته ولاړ او دومره چې رسول الله ویلی نور خبرې وی چې پرېږدئ. سمع الله لمن حمده چې دا پیغمبر ویلی او د ورپسې ربنا لک الحمد ویلی. وی دا د عمر له ټولې زندګۍ نه بهتره ده، ولې دا د صحابهو شان ده. پیغمبر علیه السلام ته چې کتلی او پیغمبر دته کتلی، اخو پرېږده صحابیت درجه هغې ته ټول دنیا خلق نشي رسېدل. اولین مخاطبین د قرآن صحابه کرام دي، اولین شاگردان د محمد رسول الله هغه صحابه کرام دي، هغوی درجې ته بل څوک رسېدل. بیا په صحابهو کې اوله درجه د ابوبکر صدیق ده او ورپسې نمبر بیا د عمر رضی الله عنه ده. ډېر لوی حیثیت الله ورکړی. تاسو ته مې یوه لنډه خبره کوله. یو یهودي عمر ته وایي یاره عمر امیر المؤمنین، تاسو مسلمانان عجیبه خلک یې، ولې څه خبره ده؟ تاسو قرآن کې یو ډېر قیمتي آیات ده، د قرآن هر یو آیات ډېر قیمتي ده. زما د پیغمبر علیه السلام هر یو حدیث ډېر قیمتي ده، خو بیا د بعضې آیاتونو اوچتوالی جدا ده. در بیان و در فصاحت کی بود یکسان سخن، گرچه گوینده بود چون حافظ و چون اسمعی. در کلامی ایزدی بی چون که وحی منزل است، کی بود تبت یدا چون قیل یا ارض ابلعی. بهر حال د قرآن بعض آیاتونه، بعض سور د فصاحت او بلاغت او په اعتبار د اعلا معانی او د هغې یو بیل حیثیت ده، یو بیل اندازې ده. نو دا یهودي مولا عمر ته وایي امیر المؤمنین ته، وی ستاسو د قرآن مجید کې یو آیت ده، که دا آیت په موږ یهودو باندې نازل وای موږ به دا ورځ اختر جوړ کړی و، اختر، او کال په کال به بیا موږ د هغې یو قدر کوو. نو عمر یهودي مولا ته وایي چې دا کوم آیات ده چې تا ته معلوم ده او موږ ته نه ده معلوم؟ وی دا آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یقینا ډېر قیمتي آیات ده. الله فرمای الیوم اکملت لکم دینکم، نن ما ستاسو دین پورک. الله فرمای ستاسو دین ما پورک. واتممت علیکم نعمتی، او ما په تاسو باندې خپل نعمت پورک. ورضیت لکم الاسلام دینا، او ما تاسو ته غوره که، تاسو ته می اختیار که اسلام به اعتبار دین. ان الدین عند الله الاسلام، الله فرمای بهترین دین، غوره دین، اعلا دین د الله په نزد باندې هغه اسلام ده. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین. الله فرمای څوک چې اسلام نه بغیر بل دین اختیار کی ابدا چرم قبول نشي. اسلام دین دا د ټولو ادیانو لپاره ناسخ دین ده، نور ادیان ختم. قرآن د ټولو کتابونو لپاره آخري کتاب، ناسخ کتاب، نور کتابونه هغه پاتې شو. پیغمبر علیه السلام آخري پیغمبر، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، آخري پیغمبر، بل پیغمبر ناراضي. د ختم نبوت باندې کلک ټیمو یو ټکی نیم به بیا درته ووایم. دا عقیده به ساتئ چې الله واحد لا شریک ده. بیان بم کوو، خبرې بم کوو په فضیلت د قرآن باندې او د دې طالبانو او د دې حافظانو او چا چې ختمونه کړي د دوی لپاره، د مور او پلار لپاره هم یوه نیمه واقعه درته انشاءالله ووایم. خو پیغمبر علیه السلام دا عقیده به دې وي چې دا آخري پیغمبر ده،
او بل پیغمبر راتلو والا نشتا. عقیدہ دی ختم نبوت با کلکا ساتی کلکا. بل پیغمبر سوال نہ پیدا کی گی. 1400 سال تیر شو آغینا زیاد بل پیغمبر نہ راغلے نہ براش. البتہ یو پیغمبر راتلو والا دا خواغن نوے پیغمبر ندا. دا عقیدہ بم ساتی. عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاة والسلام برا پاسمانونو کے دا او جواندائی دا او بیا برازی. وعیسیٰ سوف یاتی ثم یتوی لدجال شقی ذی خبالی. عیسیٰ علیہ السلام پا غلس اہمو نشانو او علامو دی قیامت کی وقت نشانہ دا. اب راکوزیگی دی دمشق پا مسجد منارہ شرقی سپینا منارہ پاگی براکوز شی. دجال با د پلاس باندې قتل شي. مسلمانانو امیر با دی وقت امام مہدی رحمہ اللہ خبر وتاسو اوریدلی. خو عقیدہ دی ختم نبوت با کلکا ساتی. څوک هم دوکا نه کی. نن سبا خلق په یو انداز او په بل انداز باندې خلق دوکا کوي چې یاره دا لاره ولې دی خلکو بنده کړي. نبوت دا لاره موږ نه ده بنده کړي دا الله بنده کړي چې بل پیغمبر نه راځي. قرآن کے آیاتون دی چې بل پیغمبر نشتا او محمد رسول اللہ دا خاتم النبیین دا آخری پیغمبر دا. او محمد رسول اللہ با فرمائل چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ز آخری پیغمبر ما نبل پیغمبر راتلو والا نشتا. بہرحال عمر چې کلا یہودی نه دا آیات واورید چې دا ډیر قیمتي آیات دا او ستاسو قرآن کې که دا آیات به موږ یهودو نازل وای نو موږ به دا ورځ اختر جوړ کړی و اختر. او کال په کال به موږ د دې ورځې قدر کاو. په دې کې به بار راوتلو مطلب په دې کې به هم نعتونه ویلې او تلاوتونه او څو خوشحالۍ ولې ډیر قیمتي آیات ده. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دام یاد ساتی. دا آیات چه نازل شو او صحابه واورید عام صحابه خوشحالو چې زمونږ دین پورا شو. دی اللہ نعمت منگ باندے تامش. اللہ منگ تا دین دی اسلام غرق او منگ تا اختیار ک. خوچ کل دا آیات ابو بکر اوری اغا جاڑی. یوزل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر باندے ناس دا بیان کئی. آغا با سا حالاتو چھ پیغمبر ناس دا خلقو تا بیان کئی. او بیا آغا نبات ابو بکر ناس دا خلقو تا بیان کئی. بیا عمر ناس دا خلقو تا بیان کئی. زما عزت مندو موجودہ علماء غنیمت وگنئی. دے اللہ پاک دیر شکر باسی او خوشحالہ سی. نن ستاسو پا دی جماعت کی ستاسو خپل بچی دا ستاسو بچی دی او زمنگم بچی دی. منگ سر امسٹکی سبقو نویلی مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب او عابد شاہ صاحب او نن دا تاسو سمارا وی نہیں سمارا. دا جماعت زمکا چی چا وقف کری دوی والد صاحب اللہ دے دا وقف قبول کی. او چاچی بیائی دی امداد کڑا او لگیا دی آغا بچی لگیا دی او تاسو موسارا لگیائی. دا جماعتونا چی وقف شو دا بیا دی ٹولو دی. دا مدرسہ ستاسو ٹولو مدرسہ دا. دا ستاسو ٹولو عزت دا. دی که بم دا ستاسو بچی لخیر داو گو رئی. دا خوازی دوی دی کور بچی ندی خو خاما خای دی ٹول علاقی بچی دی. نن دا واړه بچی دی بیا درته په خبره کومه سبا به دا لخیر حافظان دی قرآن جوړ شي. مخکې ورځې دی نیټ کې یو چاټ غوندې چلېده هغه انتظامی والا لیکل کړي لنډه خبره درته وکړه. وی دا واړه ماشومان چې شور کوي سبق وای دا له جماعت نه مه بار کوئ. سبا هم دغه بچي به ستاسو اماماني نن جماعت نه بار کوئ. سبا به وی دلته محراب کې ولاړي او منبر سره او د امامت به درته کوي امامت. دا څه بعید خبرې نه دي. الله به دغه واړه بچي را ظلمیان کی. دا واړه موږ سره دا پاتې شوي وو دا علما دا موږ ټول د دې مدرسو پیداوار یو او نن سبا زموږ کډه روانه ده. خو دا معلومه نه ده څوک به مخکې ځي. محمد رسول الله نه ده پاتې شوی زه تم نه پاتې کېږو. لو کان فی الدنیا بقاء لساکن لکان رسول الله فیها مخلدا وما احد ینجو من الموت حاربا وسهم المنایا قد اصواب محمدا. وی نبی علیہ السلام دنیا کے نہ دا پاتے زو تا سوگی منگ بمزو
ما او تا ته به څه پکارېږي؟ ما او تا ته به دې جومات د ځمکې وقف پکارېږي. تر قیامته به انشاءالله دا جومات وي. دا یاد ساتئ، دا دین به تر قیامته پورې چلی، تر څو پورې محمد رسول الله فرمایي چې یو الله والام ژوندی الله قیامت نه راولي. اگر چې نشانې برابرې دي عام، خو تر اوسه مې جوماتونه ودان دي، مدرسې مې ودانې دي، نو په دې به څومره خلک تیر شي او څومره خلک به خدمت کوي. خو چې کم بختور ځمکه وقف کړي دا ټول ثوابونه به هغه تعالی رسوي. ما او تا به هم پکې شریکان یو. موږ هم دا د راغلي بیان هم پکې وکړه، کېدی شي موږ ته هم الله لږ اجر راکړي او ووایي چې دا علما راغلي دا مې هم بخښلي، چې دا څوک ورته ناست دي دا هم ما بخښلي. الله دې وکړي داسې. دا د خدا را، دا د خدا بها نه می جوید. وی دی الله دا د پیسې نه غواړي بلکې دا د خدا بهانه می جوید. دی الله دا بانه غواړي، بانه په یو طریقه به دی الله پاک وبخي، په کومه طریقه دی بخي هغه دی الله خوښه ده، او په کومه طریقه دی نیسي دوکه کېږي به هم نه. څوک دی په خپل علم دوکه نشي، څوک دی په خپل وقفونو باندې په مدرسو جماعتونو نه دوکه کېږي. الله ډېر بې نیازه ده. الله نه دی چا جماعت ته ضرورت لري، نه دی چا مدرسو ته، نه دی چا علم ته، نه دی چا حجونو عمرو ته. الله ته اخلاص معتبر ده. الله دې موږ ټولو ته اخلاص فی العمل نصیب کړي. زما عزتمندو، یو ځل نبی علیه السلام منبر باندې ناست او وی فرمایل، یو اجمالی خبره وکړه چې ان الله خیر عبدا، الله اختیار ورکړي یو بنده ته په مابین د دې خبره کې چې دنیا کې اوسي او کنه زما ملاقات ته راځي. خو فاختار ما عند الله، دې بنده هغه څه غوره کړه چې کوم الله سره و هغه اختیار کړ. چې دای اووی عام صحابه په دې خبره پوه نشو چې دې څه مطلب ده. ابو بکر صدیق ورته وایي چې زما مور او پلار تانه قربان شهید الله رسوله، او په ژړا باندې سترګو نه اوښکې ځي. صحابه اریان دي. پیغمبر علیه السلام وویل چې الله یو بنده ته اختیار ورک، دنیا کې اوسي او که دنیا نه ځي، او دا هغه دنیا نه تلل خوښ کړه او دا زمونږ مشر ژاړي. دا ولې؟ وی وروسته موږ ته پته ولګېده چې هغه بنده محمد رسول الله و، بنده محمد رسول الله و. عایشې رضی الله عنها روایت ده، وی موږ ته به نبی علیه السلام چې کله روغ جوړ صحیح سالم په صحت باندې و، هغه به ویلې چې الله یو پیغمبر هغې پورې نه وفات کوي تر څو پورې چې الله دې پیغمبر ته اختیار ورکړي چې اوسي او کزي. وی چې کله آخري حالاتو د پیغمبر علیه السلام، نبی علیه السلام لاس داسې اوچت کو دا ګوته او دای اووی اللهم فی الرفیق الاعلى، یا اللهم الرفیق الاعلى. الله زما هغه اعلی جماعت خوښ ده. عایشه زمونږ مور بی فرمایي وی زه پوه شوم چې دا هغه حالات ده چې الله ورته اختیار ورکه چې اوسي او که ما ته راځي. نو الله پاک د اختیار سره پیغمبر علیه السلام لاس اوچت که چې زما دا خوښه ده هغه لوی جماعت او د الله ملاقات د انبیاو جماعت د ملائکو د صلحاو او نبی علیہ السلام سا ورکړه. واقعی لیکي چې پیغمبر علیہ السلام کله معصوم و، اوله خبره چې کړي هغه الله اکبر ویلی، اوله خبره. او آخري کلمات د محمد رسول الله هغه دا و چې اللهم فی الرفیق الاعلى. بس نور نبی علیہ السلام سا ورکړه. مزید علما لیکي چې آخري عمل د پیغمبر علیہ السلام مسواک و. زما عزتمندو بیانونه تاسو اوریدلی، فضایل د ارسم اوریدلی، یو نیمه خبره بیا به واورئ. مسواک نارینه او زنانه لږ دوام انداز باندې استعمالوي، ښکلي انداز باندې. مسواک نه بغیر مونځ اړو مه کوئ. مسواک سره چې کوم مونځ وکئ دا یو په 80 چنده الله ثواب ورکوي، یو په 80 چنده، یو په 70 چنده. او بغیر مسواک لکه په یو انداز باندې، او دې کې د خولې صفایي ده. او څوک چې مسواک استعمالی الله به مرګ په وخت کې کلمه د شهادت نصیب کی او ایمان سره به الله بوزي.